بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع المهر ومصيره في حالة ما افترق الزوجان. قال المؤلف رحمه الله: ومتى دخل الزوج بها استقر المهر كاملا ولو لم يحصل بينهما جماع، لما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالا، لما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب الصداق كاملا إلا إذا جامعها، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فالآية صريحة في أنه لا يجب قبل المسيس وهو الجماع سوى نصف الصداق. ويؤيد هذا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث الملاعنة أن الملاعنة قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها، وهذا هو الأقرب. نعم، إذن هذه مسألة خلافية. إذا خلا الزوجان ثم افترقا إما بالطلاق وإما بالخلع، فهل يستقر المهر كاملا للزوجة، أم أن الزوجة يسترجعه يستقر للزوجة يبقى عندها؟ وهذه مسألة خلافية في حالة ما إذا خليا ولم
يجامعها ولم يطأها، يعني إذا حصلت بينهما خلوة لكن لم يحصل جماع وافترقا، فهنا اختلف العلماء. بعضهم قال تأخذ المرأة تأخذ المهر كاملا، لقول علي وعمر رضي الله عنهما إذا أرخيت الستور، يعني إذا خليا فقد وجب الصداق. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعني المهر لا يستقر لديها وإنما يسترجعه الزوج، ودليلهم قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني من قبل أن تجامعوهن. وكذلك حديث الملاعن، يعني الذي اتهم زوجته، نعم، فاتهم زوجته ثم هي حلفت بالله عز وجل أنها لم تأتي الفاحشة ولم تفعل شيء، ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها عليه تحريما أبديا، وهذا ما يسمى بالملاعنة. ثم قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أسترجع مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، المال إن كنت صادقا في كونها عملت الفاحشة فأنت يعني استحللت فرجها هذا الصدق، أنت جمعتها كزوج، وإن كنت قد كذبت عليها فمن باب أولى لا يجوز لك استرجاع الصداق. وقد رجح الشارح هذا القول، وهو أن المهر لا يرجع للزوج إذا جامعها، فإذا لم يجامعها فإنه يسترجع المهر. Donc, nous sommes toujours dans le sujet de la dot et son devenir si séparation il y a. Que cela soit par le biais du divorce ou encore du khula ou encore de l'mula'ana. Le divorce, c'est le fait que le mari dise à la femme je te divorce. Au bout de 3 menstrues, la viduité est terminée, il n'est plus sa femme, il n'est plus son mari. Al-khula, c'est le fait que la femme demande annulation du contrat de mariage en échange de la restitution de la dot. Et le mari accepte ou refuse. Et s'il accepte, il y a une seule menstrue de viduité, après quoi, yani, elle n'est plus sa femme. Al-mula'ana, c'est quoi? C'est lorsque, devant un juge musulman, qui juge avec sharia, le mari, par exemple, accuse son épouse d'un acte de turpitude, par exemple. Celui-ci certifie qu'elle a commis l'acte, l'infidélité, et elle, à son tour, jure un certain nombre de fois par Allah que c'est faux. À ce moment-là, en jurant, elle est épargnée de la condamnation. Cependant, ceci est appelé mula'ana, et dans ce cas, le juge musulman est habilité à les séparer, à les déclarer séparés. Et dans ce cas, la femme, elle est séparée de lui à jamais. Il ne pourra plus jamais de la vie se remarier avec elle. Ça, c'est ce qu'on appelle le mula'ana. D'accord? Peu importe la manière de laquelle le couple se sépare, si consommation de mariage il y a eu, alors la dot est gardée par l'épouse. S'il y a eu consommation de mariage, la femme garde la dot et le mari n'a pas le droit de la reprendre. S'ils se sont isolés mais qu'ils n'ont pas consommé le mariage, là il y a divergence. Je répète, si consommation de mariage il y a, la dot est gardée par la femme. S'il n'y a pas de consommation de mariage, alors à ce moment-là, il y a divergence entre les savants, même s'ils se sont isolés. On a un groupe de savants qui dit, dès qu'ils s'isolent, la femme garde la dot, même s'il n'y a pas de rapport intime.
avec comme preuve la parole de Omar et de Ali, qu'Allah les agrée. Lorsque les rideaux sont baissés, la dot revient entièrement de droit à la femme. Ils se sont arrêtés au sens apparent. Les rideaux sont baissés, c'est-à-dire ils sont isolés, ils sont qu'à deux. Voyez? Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis dit que ce qui est voulu, c'est le rapport intime, la consommation du mariage, le rapport sexuel, et non pas juste l'isolement. Avec comme preuve la parole d'Allah qu'on avait déjà citée dans un cours précédent, Surat Al-Baqarah, verset 237, qui a pour sens: si vous divorcez les femmes alors que vous leur aviez déjà fixé une dot, et que vous avez consommé, donc vous les avez touchées, c'est-à-dire que vous avez consommé, non, c'est pas ça le verset. Si vous divorcez, si vous répudiez les femmes avant consommation, alors que vous aviez fixé une date, vous leur laisserez donc la moitié. Je répète, si vous répudiez la femme avant consommation, alors que vous leur aviez fixé une date, elles garderont la moitié. Donc on voit bien qu'Allah Azza wa Jal a fait dépendre cela de la consommation. Et dans un hadith qui concerne al-mula'ana justement, cette histoire d'accusation, etc., lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a séparé un couple de cette manière, l'homme a dit: oh messager d'Allah, je voudrais récupérer mon argent, ma dot. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: c'était ta femme, tu avais consommé le mariage, donc la dot lui revient. Et si tu as menti à son encontre dans cette accusation, eh bien, tu es encore plus privé de la dot. Et si tu as dit vrai, si elle a vraiment commis ce de quoi tu l'accuses, tu avais tout de même eu un rapport avec elle, donc la dot lui revient. Et si c'est faux ce de quoi tu l'accuses, eh bien c'est encore pire, et tu as encore moins le droit de récupérer ta dot à cause du mensonge. Et le cheikh qui explique Umdat al-Fiqh, qui est le stade du docteur Abdullah ibn Abdelaziz al-Jibrin, lui a opté pour ce deuxième avis. Il a opté pour ce deuxième avis. نعم. ولم يسقط بشيء، يعني وإذا استقر المهر بالدخول أو الجماع لم يسقط بشيء بعد ذلك. فلو تلاعن أو تبين أنها أخته من الرضاع أو أرضعت زوجته الصغيرة أو حدث أي أمر آخر تسبب في فراقهما فإن المهر لا يسقط، لحديث ابن عمر السابق. نعم. Donc, l'auteur nous dit, et dès lors où la dot revient entièrement à la femme, peu importe lequel des deux avis on a choisi, que ce soit par le simple isolement ou par la consommation, dès lors où la dot devient la propriété totale de la femme, il n'y a plus rien qui peut l'en priver. Je répète, dès lors où, que ce soit par consommation ou par isolement, la dot est déclarée comme propriété entière de l'épouse, plus rien ne peut lui retirer et l'en priver. Plus rien. Elle la gardera à jamais. Que ce soit par divorce, que ce soit par mula'ana, comme on l'a expliqué, que ce soit par séparation forcée à cause du fait que l'épouse a allaité la sœur du mari et donc elle est devenue sa sœur de lait, que ce soit autre parmi les raisons, la dot, elle la garde. Elle garde la dot. Non. Comme le hadith qu'on a cité juste avant d'ailleurs. Le hadith qu'on a cité juste avant.
ثم قال المصنف وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر لقول عمر وعلي السابقين وسبق قبل مسألة أن الأقرب أن الصداق لا يستقر كاملا إلا بالجماع. Donc ici, Ibn Qudam al-Maqdisi dit dès lors où les époux se retrouvent seuls en tête-à-tête sans le mahram et sans personne, dès qu'ils s'isolent, alors la dot lui revient de droit, c'est-à-dire à la femme. Ok? Et Ibn Qudam al-Maqdisi, lui, il est du premier avis, il dit quand bien même ils n'ont pas eu de rapport sexuel. Donc, je cite la parole exacte de Ibn Qudam al-Maqdisi, il dit s'il s'isole après le contrat de mariage et que le mari dit je n'ai pas consommé et que l'épouse le confirme, alors la femme garde tout de même la dot. Je répète, Ibn Qudam al-Maqdisi nous dit, soyez attentifs, c'est un peu technique. Ibn Qudam a dit, dès lors où il s'isole, quand bien même le mari dit je n'ai pas consommé et que l'épouse le confirme, la dot revient de droit entièrement à la femme, même s'ils n'ont pas consommé. Pourquoi? Parce que Ibn Qudam al-Maqdisi est du premier avis, qui se base sur la parole de Ali et de Omar, qu'Allah l'agrée, qui dit dès lors où les rideaux sont baissés, la dot revient totalement de droit à la femme. Bien sûr, on a vu qu'il y avait une divergence. ثم قال المصنف وإذا خلا الزوج بزوجته بعد العقد وجبت العدة لما روي عن بعض الصحابة من وجوب العدة عليها إذا خلا بها زوجها. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العدة لا تجب إلا إذا جامعها الزوج، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم. إذا لم يكن هناك مساس يعني جماع فليس هناك عدة بصريح هذه الآية من سورة الأحزاب الآية 49 وهذا هو الأقرب. نعم. Ensuite, forcément, s'il y a divergence dans le sujet précédent, il y aura divergence dans ce sujet-ci également. Si les époux, et ça aussi c'est intéressant, si les époux se séparent avant consommation, est-ce qu'elle doit observer une période de viduité, oui ou non? Selon le premier avis qui est celui d'Ibn Qudam al-Maqdisi, dès lors où ils se sont isolés, il y a période de viduité. Non, inévitablement. Et ceci est rapporté d'un certain nombre de sahaba, comme on a dit. Il y a un deuxième avis qui dit la période de viduité ne doit être observée que si consommation il y a. Avec comme preuve le verset 49 de Sourate Al-Ahzab, qui a pour sens, oh vous, les croyants, si vous épousez les croyantes, puis que vous les répudiez, avant consommation, alors vos épouses ne doivent observer aucune viduité. Aucune viduité. Donc, clairement, ce verset stipule que la viduité est liée au rapport sexuel. Et ceci est l'avis le plus juste. Donc, je rappelle les deux sujets à divergence qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Tout d'abord, est-ce que... Non, ce sur quoi il n'y a pas de divergence,
c'est que dès qu'il y a rapport intime, ça y est, la dot, elle est gardée par la femme. S'il n'y a pas rapport intime, et qu'ils se sont isolés, là il y a divergence. Il y en a qui disent elle garde, parce qu'ils se sont isolés, on ne cherche pas plus loin, et il y en a qui disent non. Est-ce qu'ils ont consommé, oui ou non? Vous voyez? Et découle de cela une autre mas'ala. Une autre mas'ala. Si ils n'ont pas consommé, s'ils n'ont pas consommé, et qu'ils divorcent, déjà, y a-t-il une période de viduité à observer, oui ou non? Encore une fois, il y a divergence qui est causée par la même raison. Il y a un premier avis qui dit ils se sont isolés, donc il y a période de viduité, on ne cherche pas plus loin. Et ça, c'est l'avis d'un groupe de Sahaba. Et il y a un deuxième avis qui dit non. La viduité de 3 menstrues, elle a pour but de vérifier l'absence de grossesse. Donc, la viduité rime avec rapport sexuel. Si consommation il y a, viduité il y a. S'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de viduité. Non, et ça c'est l'avis pour lequel a opté le cheikh qui explique. Et ces sujets-là, en fait, sont très importants et sont ignorés par bon nombre de gens dans notre communauté. Parfois, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, un garçon épouse une fille. Ils ont fait le contrat de mariage, ils n'ont pas encore fait le mariage, la fête, le repas. Mais ils vont se balader ensemble, ils vont peut-être même passer des nuits ensemble, etc. Donc ils vont s'isoler. Et puis ensuite, maintenant il y a un problème, et le mariage est annulé, et il la répudie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, parfois, le mari, ou bien la famille du mari, elle est d'avis que la dot la dot ne revient à la femme que si consommation il y a. Et de l'autre côté, ils refusent de la restituer. Ils disent oui, mais votre fils, il prenait notre fille, il se baladait avec elle, il passait la nuit avec elle, etc. Donc déjà, juste par rapport à ça, nous, on est en colère, mais en plus de ça, vous osez nous réclamer la dot. Et c'est là qu'il y a, numéro 1, nécessité de science. De science. On ne doit pas se baser sur la fierté, l'honneur, la tradition, l'humeur du moment, non. Plutôt sur l'ilm. Quel est l'avis le plus juste? De creuser la question, pas juste sur base de colère ou de rancœur, non. Creuser la question scientifiquement parlant. Et deuxièmement, il y a lieu de faire preuve de bon sens et de tact aussi. Parfois, même si l'avis le plus juste, c'est que l'homme peut récupérer sa dot ou garder sa dot, mais au vu des circonstances, et pour éviter plus de fitna, comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, sauf si l'un ou l'autre abandonne son droit par courtoisie. Non. Afin de diminuer la haine qui est dans le cœur des hommes, des gens, et afin de diminuer la peine et la douleur. Donc il y a lieu de rassembler entre science et clairvoyance, et entre tact. Tact, bienveillance et comment j'ai dit, et courtoisie. Non. Et puis ensuite, également par rapport à la viduité. Également par rapport à la viduité. Ce sujet mérite d'être creusé de fond en comble et de trouver l'avis qui nous convainc le plus et qui est basé sur les arguments les plus solides et non pas sur ce qu'on a envie d'entendre. Non. Car il se pourrait qu'il y ait viduité obligatoire et que la fille ne fasse pas de viduité, puis ensuite elle va se remarier derrière. Et si l'avis le plus juste était de faire une viduité,
eh bien, il tombe dans un interdit. Et lui aussi, par la même occasion, il l'épouse dans une période de viduité. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله قال وإن اختلف الزوجان في قبض الصداق فقال الزوج قبضته وقالت الزوجة لم أقبضه فيؤخذ بقولها مع يمينها لأن الأصل عدم القبض. Ça aussi c'est un cas qui peut se produire. Si le couple se sépare, le mari dit je lui ai donné sa dot et la femme dit non, il m'a pas donné la dot. On croit qui en islam? Le juge musulman doit croire qui? Il doit croire la femme, à condition qu'elle jure par Allah. Si le mari dit je lui ai donné la dot et l'épouse elle dit non, il m'a pas donné la dot, et wallah il m'a pas donné la dot, le juge doit croire la femme et réclamer à l'homme qui a divorcé une dot. Pourquoi? Car nous restons dans le doute, on reste toujours sur la base. Et la base, c'est qu'il ne lui a pas donné. Jusqu'à preuve du contraire. Et là, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et en islam, si la femme jure par Allah qu'il ne lui a pas donné la dot, le mari qui vient de divorcer doit lui redonner une dot. Même si lui affirme lui avoir déjà donné. Ça, c'est le droit, l'un des droits nombreux qu'Allah a donné à la femme en islam. Droit qu'elle n'avait pas auparavant. Non. Enfin, on termine le chapitre. قال المصنف أو اختلف في قدره أي قدر الصداق فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه فإذا ادعت المرأة أن الصداق الذي اتفقا عليه مهر أمثالها من النساء أو ذكرت مقدارا أقل من مهر مثلها أخذ بقولها وإن ادعى الزوج أن الصداق المتفق عليه مهر مثلها أو ذكر مقدارا أكثر من ذلك أخذ بقوله لأن الظاهر قول من يدعي مهر المثل فكان القول قوله قياسا على المنكر قياسا على المنكر في سائر الدعاوي وتلزمه اليمين لأنه منكر. Donc dernier passage du chapitre, l'auteur rahmahullah nous dit si les époux se disputent quant à la somme de la dot, le mari dit on s'est mis d'accord sur telle somme et la femme dit non, on s'est mis d'accord plutôt sur telle somme, le juge valide la parole de celui qui se rapproche le plus de la dot moyenne connue dans le peuple, à condition qu'il est juré par Allah. Donc le mari dit wallah qu'on s'est mis d'accord sur 500 euros maintenant, et la femme dit non, wallah qu'on s'est mis d'accord sur 1000 euros, et la dot moyenne chez les gens c'est par exemple 1500 euros. L'homme dit wallah on s'est mis d'accord sur 500, et la femme dit non, wallah on s'est mis d'accord sur 1000. Qui est-ce qui se rapproche le plus de la dot moyenne qui est de 1500? C'est la femme qui s'en rapproche le plus, et elle a dit wallah. Les deux conditions sont là. Le juge valide sa parole à elle, et il réclame au mari qui a divorcé de lui ajouter 1000 euros aux 500, de lui ajouter 500 euros aux 1000, de lui ajouter 500 euros supplémentaires pour que ça fasse 1000. Donc le juge écoutera toujours ce qui est réclamé par la personne qui se rapproche le plus de la dot moyenne. Bien sûr, à condition qu'il ait dit wallahi.
qu'il ait dit Wallahi. Non. Parce que dans certains domaines, dans la justice et le droit islamique, celui qui approuve ou qui rejette une chose devant le juge est tenu obligatoirement au sermon. Il est obligé de dire Wallahi, ou bien Aqsimu billah, ou bien Tallahi, ou bien Billahi, de jurer par Allah. Parce que le mu'min, il est censé craindre Allah. Et il est censé avoir peur d'avancer le nom d'Allah dans une prétention par mensonge. Il aurait trop peur du châtiment. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah, on a terminé le chapitre de la dette, alhamdulillah. Et on continuera la semaine prochaine, bi'idhnillah, avec Babu Mu'asharat al-Nisa. Donc, la vie quotidienne et la bienséance avec ou vis-à-vis des femmes. Le bon comportement, la vie quotidienne et les bienséances vis-à-vis des femmes. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.